देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः मूकं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे तारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रजालिने निर्विशेषशून्यवादी भाष्यादेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यवित्तानां योगक्षेमं हाम्यहम् अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. Very nice, super. Translation படிக்கிறியா? Translation பத்திரம். இந்தா. But those who always worship me. பாகவதம் இல்லையா? இல்ல பாகவதத்தை பிரசன்ட் பண்ண போறாரு சத்யானந்த பிரபு. அது முடிச்சு பாகவதம் படிக்கணும். ஓகே. Translation. But those who always worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have. Okay. I carry what they lack, I preserve what they have. ஹரிபிரியா மனோஜ் படிக்கிறீங்களா? Translation. பர்பட். Purport. By divine grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. One who is unable to live for a moment without Krishna consciousness cannot but think of Krishna 24 hours a day. Being engaged in devotional service by hearing, chanting, remembering, offering prayers, worshipping, serving the lotus feet of the Lord, rendering other services, cultivating friendship and surrendering fully to the Lord. Such activities are all auspicious and full of spiritual potencies which make the devotee perfect in self-realization. So that is only desire is to achieve the association of the Supreme Personality of Godhead. Such a devotee undoubtedly approaches the Lord without difficulty. This is called yoga. By the mercy of the Lord, such a devotee never comes back to this material condition of life. Shema refers to the merciful protection of the Lord. The Lord helps the devotee to achieve Krishna consciousness by yoga, and when he becomes fully Krishna conscious, the Lord protects him from falling down to a miserable, conditioned life. Okay, Prabhu, you can say it. Sadhana Prabhu? You can say it. ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. எல்லா மாதாஜிக்கும் எல்லா
பிரபுஜிக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த பிரபு மாதாஜி என்னுடைய தாழ்மையான வணக்கத்தை நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இப்போது இந்த பகவத்கீதையில் வந்து பிரபு வந்து 9.22 ஸ்லோகம் படிக்கணும். பிரபு அனன்யா சிந்தயந்தோ மாம் ஏ ஜன பர்யுபாஷதே தேஷாம் நித்யாபியுக்தானாம் யோகா க்ஷேமம் வஹாம்யஹம். இது ரொம்ப முக்கியமான வேர்டு இது பிரபு சொல்கிறதுல. இந்த ஸ்லோகம் வந்து ரொம்ப இருக்க ஸ்லோகத்தில் இது வந்து மிகவும் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம் சொல்கிறார் பிரபுபாதர். இந்த ஸ்லோகத்தில் வந்து மிக அற்புதமான வேர்ட்ஸ் எல்லாம் அடங்கியிருக்குது. இதில் நம்ம பார்க்கும்போது பகவான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து உத்தரவாதம் தரார். முதல்ல இந்த ஸ்லோகத்து மூலமாக இது அஷூரன்ஸ் தரார். நான் கண்டிப்பாக என்னை வந்து யார் நினச்சிக்கினேன் 24 மணி நேரம் என்னை நினச்சிக்கினேன் யார் என்கிட்ட வந்து வர்றீங்களோ அவங்களுக்கு வந்து நான் கண்டிப்பாக உங்களை நான் காப்பாற்றி தீருவேன் நான் சொல்கிறேன். அதுதான் இதை ப்ரப்போஸ் பண்ணுறேன். இந்த இதில் வந்து ஆனால் எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு கலங்கமற்ற பக்தியுடன் என்னை நித்தியமாக வழிபடுவர்களுக்கோ அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்து அவர்களிடம் இருப்பதை காத்து நான் பாவிக்கிறேன். இது ரொம்ப முக்கியமான வேர்டு. அவர் இருப்பதையும் நான் காப்பாற்றுறேன்றார். நமக்கு என்ன இருந்து மாட்டவர், நம்மகிட்ட என்ன சொத்து இருந்தாலும் பணம் இருந்தாலும் எது இருந்தாலும் நான் வந்து அது வந்து இருக்கிறதை நான் காப்பாற்றுவேன் உத்தரவாதம் தர்றார். இதில் பொருளர் என்ன சொல்கிறாரு, கிருஷ்ண உணர்வின்றி ஒரு நொடியும் வாழ இயலாதவன் செவி இருதல், கூறுதல், நினைத்தல், பிரார்த்தனை செய்தல், வழிபடுதல், பகவானின் தாமரை திருவடிகளுக்கு தொண்டு செய்தல், இதர தொண்டுகளின் புரிதல், நட்பு கொள்ளுதல், பூரணமாக பகவானிடம் சரணடைதல் என்னும் பக்தி தொண்டுகளில் ஈடுபட்டுள்ளதால் 24 மணி நேரமும் கிருஷ்ணரை தவிர வேறு எதையும் நினைக்க இயலாதவனாக உள்ளான். மங்களகரமானதும் ஆன்மீக சக்தியால் நிறைந்ததுமான இச்செயல்கள் பரமபுருஷ பகவானுடன் உறவு கொள்வதே தனது ஒரே விருப்பம் எனும் நிலைக்கு பக்தன் தன்னுறவில் பக்குவமடைய செய்கின்றான். அத்தகு பக்தன் கடினமின்றி பகவானை அணுகுகின்றான் என்பதில் ஐயமில்லை. இதுவே யோகா என்று அறியப்படுகிறது. பகவானின் கருணையினால் இத்தகு பக்தன் ஜட வாழ்விற்கு ஒருபோதும் திரும்புவதில்லை. க்ஷேமா என்பது பகவானின் கருணையான பாதுகாப்பினை குறிக்கின்றது. கிருஷ்ண உணர்வை அடைய பக்தனுக்கு பகவான் உதவி செய்கின்றார். அவர் பூரண கிருஷ்ண உணர்வை அடையும் போது துன்பமான கட்டுண்ட வாழ்வில் மீண்டும் வீழ்ச்சி அடையாமல் பகவான் அவனை பாதுகாக்கின்றார் சொல்கிறார். இப்போது அதுதான் ஸ்லோகத்தில் பிரபுபாதர் நமக்கு எழுதியிருக்கிறது என்ன சொல்கிறாருன்னா, எந்நேரமும் நம்ம பகவானை நினச்சிக்கிட்டு தியானம் பண்ணிக்கின்னு சிரவணம், கீர்த்தனம், வந்தனம் இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா, இதெல்லாம் செஞ்சுக்கினே இருந்தாங்க நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் இது பண்ணலாம். 24 ஹவர்ஸ் அவர் இதிலவே இருக்கணும்னு சொல்கிறார். முக்கியமாக 24 ஹவர்ஸ் இந்த காலத்தில் வந்து யார் இருப்பாங்க, வெளியே போய் சொன்னால் கூட நம்மளை தான் திட்டுவாங்க. யார் டெய்லி இதே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா சொல்லின்னு இருந்தால் எல்லாம் வந்துருமா கண்டிப்பாக வருவான்றார். கிருஷ்ணர் சொல்கிறாரு கண்டிப்பாக நான் செய்வான்றார். நம்ம புத்திக்கு அப்பாற்பட்ட நம்ம நினைக்கிறோம். இவனுக்கு கண்டிப்பாக அந்த கிருஷ்ணர் வந்து நீங்கள் நினைங்க என்ன உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டியது நான் செய்கிறேன்றார். அதுக்கு பிரபுபாத ஒரு முக்கியமாக ஒரு அடிக்கடிக்கு சொல்கிறத ஒரு கதை மாதிரி சொல்கிறேன் நான். அர்ஜுனாச்சாரியார்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் மிகப்பெரிய பிராமன். அவர் எப்போவுமே அந்த பகவத்கீதை ஸ்லோகத்தை படிப்பார். பிஷை எடுக்குது. பிராமன் ரொம்ப உயர்ந்த இதில் இருக்கும் பிராமன். அவர் அங்கங்கே போய் அந்த ஊரில் போய் பிஷம் எடுத்துகிட்டு வந்தால் பிஷமித்து வந்தால் தான் அவருக்கு சாப்பாடு உணவு, இல்லைன்னா அவருக்கு சாப்பாடு இல்லை, பட்னியாக தான் இருப்பாங்க. அப்படியே ஒரு நாள் தினந்தோறும் போயிட்டு ஒரு நாளைக்கு கிடைக்க, ஒரு நாளைக்கு இல்லைன்னா கம்மன்னு இருப்பாங்க. அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாள் வந்து இந்த 9.22 ஸ்லோகத்தை வந்து ஒரு நாள் புக்கு திறந்து படிக்கிறார். படிக்கும்போது இந்த ஸ்லோகம் வரும்போது யோகக்ஷேமம் வஹாம்யஹம் போட்டுக்கு லாஸ்ட்டில். இது எப்படி யோகக்ஷேம வஹாமின்னா கிருஷ்ணரே வந்து அகிலத்துக்கே இந்த பிரம்மாண்டத்துக்கே பெரிய நாயகன், அவர் பரமபொருள். அவர் எல்லாருக்குமே உணவு வந்து அவரை கொண்டாந்து நம்ம நேரில் தான் கொடுப்பாரு. அவரால் எப்படி 140 கோடி ஜனம் இந்தியாவில் இருக்கிறோம். நம்ம ஒருத்தர் நினைக்கிறோம் என்ன ஒரு நாள் நினச்சிக்கின்னு கிருஷ்ணருக்கு தான் கொடுப்பாரா, நம்மளுக்கு கூட அந்த சஞ்சய் நிறைய பேர் வந்திருக்கோம். கண்டிப்பாக நம்மளும் பயிற்சியாளர் பக்தர்கள் தான் நம்மளாம் வந்துன்னு இருக்கோம். எல்லாருக்குமே வந்திருக்கலாம். இது அதுபோல் இவருக்கும் வந்திருக்குது. அது எப்படி நான் போய் காலையில் எழுந்துட்டு வீட்டு போய் பிஷை எடுத்துகிட்டு வந்தால் தான் எனக்கு வந்து சோறு. அப்படி இருக்கும்போது கிருஷ்ணர் போய் எனக்கு தான் அந்த வீட்டில் தான் தேடி தருவாரான்ட்டு இவர் வந்து அந்த ஸ்லோகத்தை வந்து அவர் வந்து அடிச்சிடறாரு. இந்த இதை வந்து இந்த அந்த லாஸ்ட்டில் சொன்னேன்
யோகக்ஷேமம் வகாமியம்ன்றதை வந்து கட் பண்ணிடுறாரு, மேலே ஒரு கோடு போட்டுறாரு. இது வந்து கிருஷ்ணர் வந்து கொடுக்க மாட்டார், நம்ம போய் வேலை செஞ்சு சம்பாதிச்சா தான் நம்ம சாப்பிட முடியும். அதை அவர் நினச்சிட்டு அவர் சந்தேகத்தில் அதை கோடு போட்டுறது மேலே போட்டதுமே சரின்னு அவர் எழுந்து போய் காலைல பிஷ் எடுத்துகிட்டு போகிறார். நான் போய் குளிச்சுட்டு பிஷ் எடுத்துன்னு வர்றேன், நீ பார்த்துக்கம்மா வீட்டுன்னு சொல்லிட்டு இவர் போயிடுறாரு. போயிட்டு நதிக்கரையில் போய் குளிச்சுட்டு பிஷாந்தேகின்னு எல்லார் வீட்டில் போய் ஸ்லோகம் சொல்லி ஏதோ விஷம் எடுக்கிறார். எடுக்கும்போது சில வீட்டில் போடுறாங்க, சில வீட்டில் போட மாட்டேன்றாங்க. பல பேர் போட மாட்டாங்க, அவருக்கு வருத்தத்தெல்லாம் வருவார். அது கொஞ்சம் அவ்வளோ இருந்தாலும் சாப்பிட்டுட்டு படுத்துருவாங்க. அன்றைக்கி பார்த்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் அவர் கிடச்சிருக்கு. வந்தார். வரும்போது அதை வந்து கிருஷ்ணருக்கு அவருக்கு தெரிஞ்சிட்டு இருக்குது, இவருக்கு கஷ்டப்படுறது கிருஷ்ணருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. எல்லாம் தெரியல, கண்டிப்பாக எல்லோரும் இப்போ நான் பேசுகிறேன் கிருஷ்ணன் நோட் பண்ணுவார், எல்லாருமே நோட் அந்த நம்பிக்கை நம்மளுக்கு இருக்கும். அது மாதிரி இவர் குளிச்சுட்டு வரும்போது குளிச்சுட்டு வரதுக்கு போகிறாரு. அதுக்குள்ளே வந்து 2 குழந்தைங்க, ஒரு ஹரி மாதிரி பசங்க, ஒரு பையன், இன்னொரு பையன், ஒரு பெரிய பையன், 2 பசங்க வந்து ஒரு வண்டி நிறைய மாட்டு வண்டி, இப்போல்லாம் வண்டி டெம்போலாம் இருக்குது, அப்போல்லாம் மாட்டு வண்டியில் தள்ளிக்கின்னு காய்கறிகள், பழ வகைகள், பால், பழம், நெய் எல்லாம் பெரிய பெரிய ஒரு திருவிழாவாக பண்ணலாம். அவ்வளோ வரைக்கும் வண்டி ஃபுல்லாக ரொப்பிக்கின்னு பசங்க தள்ளிக்கின்னு வந்து அந்த பிராமின் வீட்டாண்டு வந்து நிறுத்திட்டு, அர்ஜுனாச்சாரியாரே குரு அர்ஜுனாச்சாரியார்னு ஒருத்த பொருள் கூப்பிட்றாரு. பசங்க கூப்பிட்றாங்க. அதுக்குள்ளே அந்த அம்மா வந்து யாருப்பா குழந்தைங்களா இவ்வளோ சாப்பிட்ற பொருள் கொண்டாந்துருக்கிறீங்க, என்ன இது ஏதுனாக்கா, இது அங்கே குளிச்சுருந்தார் இவர் நம்ம எங்கள் குரு எங்கள் இதில் வந்து எங்களுக்கெல்லாம் டீச் பண்ணவர், அவர் குலகுரு, அவர் வந்து இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு எங்கள் வீட்டில் கொடுத்துட்டு வாங்கினார். நான் வந்து இல்லை விளையாடின்னு இருந்தோம், இல்லை வாடான்னு கூப்பிட்டேன்னா முதில் ஒரு போட்டார் பாருங்க, 2000 போட்டாங்க. முதில் காட்டுவார், 2 கீரல் இருக்கும், கிருஷ்ணர் முதில் 2 கீரல் இருக்கும். என்ன அடிச்சார் பாருங்க, அவர் ரொம்ப கோவக்காரங்க. அவர் எங்களை அடிச்சுட்டு எனக்கு கொண்டு போய் வீட்டில் கொடுத்துட்டு வர சொன்னார். சரி, இந்த பசங்க கொண்டு வந்து வீட்டில் உட்காந்து நிற்கிறோம். இந்த அம்மாவுக்கு யாருன்னே தெரியல, இந்த குழந்தைங்க பார்த்து அழகாக இருக்கிறாங்க, ரொம்ப பொற்சிலை மாதிரி இருக்கிறாங்க. பலராமன் வந்தவர், இன்னொருத்தர் கிருஷ்ணன் வந்து கருப்பாக இருக்கிறாரு. இது வந்து சரி யாரோ குழந்தை, அந்த அம்மாவுக்கு தெரியல, இவங்க பலராமன் கிருஷ்ணன் தெரியல. சரிப்பா நீங்கள் அரைக்கிறீங்கன்னா நான் எடுத்து வைக்கட்டுமா சார், இந்த பசங்களே தந்து வச்சிடுறாங்க. பார்க்கறதுக்கு சரி நீங்கள் கொஞ்சம் விளையாடிங்க இருங்க, இவ்வளோ கொண்டாந்து உங்களுக்கு ஏதாவது சாப்பாடு இதை செய்து தரலாம் சாப்பிடுங்கிறது. இல்லை நாங்கள் போனோம், இல்லை கொஞ்சம் விளையாடிங்க. அவங்க விளையாடுறதுக்குள்ளே இந்த அம்மா வந்து எல்லாத்தையும் அறுசுவை உணவில் ரெடி பண்ணிவிட்டு அந்த குழந்தைங்களை கூப்பிட்டு சாப்பாடு போட்டுறாங்க. நீங்கள் ரொம்ப நல்லவங்க, இவ்வளோ மரியாதையாக பேசுகிறீங்க, இப்போ நல்லா என் குழந்தைங்கள்லாம் நல்லா பார்த்துக்கிறீங்க, நல்லா செய்கிறீங்க, உங்களுக்கு ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருக்குதுங்க. ஆனால் அவர் ஐயர் இருக்கிறார், அவர் வந்து ரொம்ப மோசமானவர், அடிச்சிட்டா பாருங்க என்ன போலன்னா அடிச்சிட்டா பாரு என்ன பாருங்க, முதல்ல 2 தழும்பு இருக்குது. ஐயோ அப்படியா, இல்லை அப்படியே கோவப்பட மாட்டார் எங்கள் இவர் பிரபு, கோவப்பட மாட்டார், உங்களை அடிச்சிட்டாரா, சரி நான் வந்தால் நான் கேட்குறேன்ப்பா இருங்கப்பான்ட்டு அவங்க உணவெல்லாம் சொல்லிட்டு சரி நாங்கள் போயிட்டு வர்றோம் சொல்லிட்டு ஒரு சலமெல்லாம் போயிடறாங்க, 2 பேர் போயிடறாங்க. அப்புறம் இவர் வந்து ரொம்ப மூஞ்ச தொங்க போட்டு கொஞ்சமாக பிட்சம் கிடைக்குது, வச்சு குளிச்சுட்டு வராரு. வந்து உள்ளே பார்த்தா வீடு ஃபுல்லாக தானியங்கள், நவதானியங்களாக ஒரே பால் ஒரு பக்கம், பழங்கள் ஒரு பக்கம், தானியங்கள் ஒரு பக்கம், எக்கச்சக்கமாக இருக்குது, வீடு ஃபுல்லாக ரொம்ப இருக்குது. இதை பார்த்துட்டு என்ன இது, யார் ஒன்று கொடுத்தனுச்சிங்க, இவ்வளோ இது யார் எத்தனை கொடுத்ததுன்னா, நீங்கள் தான் கொடுத்தனுச்சிங்க சொன்னாங்க, நீங்கள் தான் கொடுத்தனுச்சின்னு சொன்னாங்க, நீங்கள் அடிச்சிங்களாமா அவங்க குழந்தைய கூட பாருங்கள், முதுல ஒரு காட்டினாங்க, நீங்கள் ஏன் அது மாதிரி அந்த குழந்தைங்களை பார்த்தா சாஸ்திர பகவான் மாதிரி இருக்கிற பசங்க ஏன் இது மாதிரி பண்ணீங்க நீங்கன்ட்டு இது பண்ணி அவரை சொல்கிறாங்க. சரி தெரியல, அப்படியா எப்படி இருக்கிறாங்க பசங்க, ஒருத்தர் கருப்பாக இருக்கிறாரு, ஒருத்தர் வந்து நல்லா பொன்னிறமாக இருக்கிறாருன்றதுக்குள்ள இவருக்கு அப்போ தான் ஸ்டாக் ஆச்சோம். ஐயோ வந்தவங்க யார், சாதாரண ஆள் இல்லை, கிருஷ்ணர் தான் வந்திருக்காருன்ட்டு போய் பகவத்கீதை போய் இந்த புக்கை போய் பார்க்குறாரு. பார்த்தா அந்த 2 கோடு இது இல்லையா, யோகக்ஷேமம் வகாமியம், அது கோடு வந்து இல்லாமல் போயிடுச்சு. இவர் அடித்த மார்க் வந்து இல்லாமல் போகுது அந்த இடத்துல. ஓ பத்தியா நம்ம வந்து தப்பாக புரிஞ்சிட்டோமே கிருஷ்ணரை, அவரால் தன் கொடுப்பாரான்னாக்கா கண்டிப்பாக கொடுப்பார். இதை பிரபுபாதர் சொன்னதை இப்போ நான் சொல்லியிருக்கிறேன். அதுபோல் ஒரு இதுலேயும் வந்து நம்ம வந்து கிருஷ்ண பக்தியோடு இருந்தோம்னாக்கா நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக எப்படி இருக்கணும்னா ஹிரண்யகசிப்பு மாதிரி. ஹிரண்யகசிப்பு எப்படியோ அறக்கணும், ஆனால் ஹிரண்யகசிப்பு ஒரு வரம் வாங்கி தான் மனுஷனால் சாகக்கூடாது, மிருகங்களால் சாகக்கூடாது, ஆனால் உங்ககிட்ட தான் நான் சாகணும்னு வரம் வாங்குறேன். அதனால் கிருஷ்ணரே வந்து விஷ்ணு ரூபத்தில் வந்து அவரை இது பண்ணுறாரு. அவர் பிறந்த குழந்தை வந்து பெரிய யுகத்துக்கே அவர் வந்து பெரிய மகாராஜாவாக ஆக்குறாங்க, பிரகலாத் மகாராஜா. இது போல் 24 மணி நேரம் எவ்வளோ கஷ்டம் வந்தாலும் சரி கிருஷ்ணா நீ கொடுத்தா நீங்கள் சொன்னோம்னா அந்த கஷ்டத்தை நம்ம போக்குவார். நம்ம கஷ்டத்தை பார்த்துனே இருந்தோம்னா அது பின்னாடி தான் நம்ம நிற்கணும். இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்கிறார். இதுக்கு எல்ஐசியில் கூட லோகோ ஒன்று இருக்குது, இந்த நடுவில் வந்து விளக்கு எரியும், 2 கை வச்சுருப்பாங்க. இந்த ஸ்லோகம் தான் போட்டுருவாங்க. சென்ட்ரல் பாம்பேக்கு போனேக்கா பெரிய இந்த வேடு இருக்குது. அவங்க நம்மளால ப்ரீமியம் வாங்குறாங்க, அந்த சம்மர் ஷீட்டும் போனஸும் போட்டு அவங்க தராங்க வேண்டி. அதுக்கு இந்த ஸ்லோகத்தை எப்படி அவங்க யூஸ் பண்ணாங்க ஒன்றும் எனக்கு இதாகலை. அவங்க மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறதுக்கு அது பண்ணிடலாம் போகுது. இந்த பகவத்கீதை அதுக்கும் உதவி இருக்கு பாருங்கள். எல்ஐசி அவங்க லோகோக்கும் ஒரு நல்ல ஹெல்ப் பண்ணியிருக்குது. அதனால் நம்ம வாழ்க்கையில் இது முக்கியமான ஸ்லோகம். ஒவ்வொருத்தர் இது பேக் ஹெட் பண்ண கூட நல்லாயிருக்கும்.
காலையில் எழுந்து படித்தாவே நம்ம கஷ்டம் வரும்போது இதை நினச்சிக்கலாமே நம்ம கிருஷ்ணர் கண்டிப்பாக அதை நம்ம துன்பத்தில் விடுதலை கொடுப்பாருன்ட்டு இது வாய்ப்பு கொடுத்த எல்லாருக்கும் நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. ஏதாவது கேள்வி இருக்கா உங்களுக்கு? டெய்லி விழுந்து கொண்டு சொல்லணும். ஆக்சுவலாக அது அந்த கதை வந்து பிரபா சொல்லியிருக்காரு. அர்ஜுனா சிலை கதை நம்மளும் பேசியிருக்கோம். பிரபா சொல்லியிருக்காரு. பிரபா சொல்ல கதை அந்த 2 கோடை காமிச்சாங்கல்ல, அது அந்த கோடு தான் அது நீங்கள் சொன்னீங்க. ஆமாம், அதான் முதுகில் அது கொடுத்தோம். ரொம்ப அருமையான இது இருக்குது. ஸோ அனன்யா சென்றிருந்தோம்னா யோகக்ஷேமம்னா அவர் வந்து நம்மளுடைய அந்த பக்தியை வந்து காப்பாற்றிடுவார். ஓகே, எந்த நிலைமைக்கு போனாலும் காப்பாற்றிடுவார். நம்மளை வந்து மாயா கீழே தள்ளி விட்டாலும் அவர் பிடிச்சி பார்த்தாங்க. அதான் அவர் கொடுக்குறாரு. ஓகே, ஏன்னா நமக்கு வந்து நிறைய தாட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். எந்த தாட் நம்மளை கீழே தள்ளுன்னு தெரியாது. அதனால் அவர் காப்பாற்றிடுவார். நமக்கு சொத்து வேணாம் எடுத்துருவார். சொத்து வேணாம் கொடுத்தாரு. ஓகே, எப்பயுமே கொடுத்துட்டு மாதிரி. ஆனால் இவர் கொடுத்தார். யாருக்கு? அம்பரீஷ் மகாராஜ் கொடுத்தாங்க. பாண்டவர்களுக்கு கொடுங்கினார். அது மாதிரி ஈ வில் டூ எது வேணாலும் பண்ணுவார். ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ வெரி மச்.